محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بقریخ شہرانم غسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم غسنی یا رسول اللہ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد بے گردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارہ تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سامعین و ناظرین، آج کی یہ محفل پاک مرحومہ جمیلہ بین کے ایصال ثواب کے موقع پر منعقد کی گئی، اور اس وقت اسٹیج پر جو ہستیاں بیٹھی ہیں اور جو وقت ہم اور آپ گزار رہے ہیں یہ کسی تقریر کا نہیں ہے، اس لیے تقریر ہوگی ہی نہیں، بس کچھ باتیں دین و ملت کے لیے جو ضروری ہے وہ سنمان کے بعد یہ پروگرام اختتام پر پہنچ جائے گا۔ ساتھیو، اس دور میں جہاں زندہ لوگوں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں، ہمارے عبدالرزاق بھائی منصوری نے اپنی مرحومہ اہلیہ کے لیے جو انتظام کیا، یقیناً یہی سبق مذہب اسلام دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح حق ہے ہمارے مرحوموں کا ہم پر کہ سادات کو بلایا گیا، مشائخین کی دعائیں لی گئیں، ان سے کلام الہی تلاوت کروا کر مرحوم کو ایصال کیا جا رہا ہے، اور وہ سب تو ہو چکا، مگر اب مرحوم کے نام پر سماج کے اندر، مذہب کے اندر جو لوگ اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کا یہ پروگرام ہے۔ جو مجھے فہرست دی گئی ہے اس فہرست کے حساب سے میں انشاءاللہ الاؤنس کروں گا، مگر جن جن لوگوں کے نام دیے گئے ہیں ان تمام کے نام سے پہلے حق یہ بنتا ہے کہ یہاں جو بیٹھے ہیں ان کا مختصر سا تعارف آپ کو پیش کروں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہم جن کے چہروں کا دیدار کر رہے ہیں یہ کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں، یہ زمانوں کو بدل دیا کرتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے جلا سکتی ہے شمع خستہ کو موجے نفس ان کی۔ بھائی جم نے نو سمجھ پڑے ای زور تھی سبحان اللہ کہہ جو، کیونکہ جم نے سمجھ پڑے چھے ای تو گردن ہلاؤ سے نے، پر جم نے نو سمجھ پڑے ای سبحان اللہ کہہ جو۔ اقبال کیے چھے جلا سکتی ہے شمع خستہ کو موجے نفس ان کی، جیرے آپڑا گھر نی اندر دیوو ہوئی انے تمہیں پھونک مارو تو بڑھ تو دیوو ٹھری جائے، پر اہل اللہ اللہ والا نشان ای چھے کہ ولی جیارے ٹھڑیلا دیوانے پھونک مارے تو ای روشن تھئی جائے چھے۔ جلا سکتی ہے شمع خستہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ انہیں ایک جگہ اوپر علامہ اقبال کیے چھے کہ اگر درد دل ہے تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ زوہر بادشاہوں کے خزینوں میں اکثر کرتا ہوں فقیروں سے تجارت جو ایک پیسوں میں لاکھوں دعائیں دے دیتے ہیں۔ صاحبو آج جماعت چھے، سادات نی جماعت چھے، علماء نی جماعت چھے، مشائخین نی جماعت چھے، અને મંસૂરી પરિવારના આંગણે આજે કાર્યક્રમ થવા જઈ રહ્યું છે। એનો મૂળ કારણ ઈ છે કે અબ્દુલરઝાક ભાઈએ જે પીરો મુર્શિદનો દામન પકડ્યો ને, ઈ પીરો મુર્શિદે પોતાના મુરીદની તરબિયત એટલી ઊંચી અને આલા કરી છે કે જિંદગી પણ ખુશબુદાર બનાવી દીધી છે અને આખિરત પણ જોરદાર કરી દીધી છે। આ અસલ દામન પકડવાનો ફાયદો છે। અગર તમે કોઈ જેવા તેવાનો દામન પકડી લેશો તો ઈ જેવો તેવો તમારી જિંદગીઓ બરબાદ કરી દેશે, પણ જે દામન સૂફી સરકાર સૈયદ અબ્દુલ હમીદ બાવા કાદરી
નો પકડે છે પછી ઈ દુનિયામાં પણ કામયાબ થતો દેખાય છે અને ઇન્શાઅલ્લાહ મોલા તાલા આખિરતમાં પણ કામયાબ થશે. આજે તમે દુનિયાની અંદર જોવો કે સરકાર ગરીબ નવાઝ હોય કે સરકાર ગૌસુલ આઝમ જીલાની હોય કે નિઝામુદ્દીન ઓલિયા હોય કે સરકાર શાહ આલમ સિરાજુદ્દીન બુખારી હોય, આ બધાય ઓલિયા અલ્લાહના ચમકતા આસ્થાના એટલે નથી ચમકી રહ્યા કે એમણે પોતાનો આસ્થાનો બનાવ્યો હતો. હાલાકે સરકાર ગરીબ નવાઝે પોતાની દરગાહ મુબારક નથી બનાવી. દરગાહ તો કોઈ બાદશાહે બનાવી, કોઈ અમીરે બનાવી, કોઈ મુરીદે બનાવી, કોઈ ખાદીમે બનાવી, કોઈ મોહબ્બત કરવા વાળાએ બનાવી. તો ગરીબ નવાઝ સરકારની દરગાહ ગરીબ નવાઝે નથી બનાવી, તો ગરીબ નવાઝે શું બનાવ્યું છે કે એમનું નામ આટલું ચમકી રહ્યું છે. મોટા મોટા રાજા આવીને ચાલ્યા ગયા પણ સિક્કો આજે પણ મારા ખ્વાજાનો ચાલે છે. મોટી મોટી રિયાસતો ફિનિશ થઈ ગઈ પણ આજે તો ટેકનોલોજી અને ઇન્ટરનેટના માધ્યમની અંદર જોડાયેલો માણસ એમ વિચારે છે કે દરવેશો ફકીરો અલ્લાહ વાળાઓની તો માઝલ્લા કોઈ દુનિયામાં વેલ્યુ જ નથી. પણ તમને સાચી વાત કહું, આજથી 500-700 વર્ષ પહેલા જ્યારે આદમીની જરૂરતો પૂરી નહોતી થતી અને આદમી મોહતાજી વાળી જિંદગી ગુજારતો હતો અને ઈ સમયની અંદર જેમને મોહતાજી નહોતી ઈ તો કોક રાજા હોય, કોક બાદશાહ હોય, કોક રજવાડું હોય. પણ અમે ઈ સમયના ઇતિહાસને ઉપાડીને જોઈએ કે અકબર જેવો વ્યક્તિ જે કોઈ રીતે મોહતાજ નથી પણ અજમેર તરફ મોઢું કરીને ઈ પણ જોલી ફેલાવતો દેખાય છે. શાહજહાં જેવો આદમી અજમેર શરીફ આવી અને ગરીબ નવાઝની બારગાહમાં હદિયો પેશ કરે છે દેગનો કે અહીંયા મુરીદીન આવી અને પોતાની ભૂખ મિટાવી શકે અને સાથે સાથે મસ્જિદ બનાવી અને સુન્નીઓને ઈશારો કરી દીધો કે સુન્નીઓના નમાઝને મૂકજો, ના નિયાઝને મૂકજો. નમાઝ મૂકી દીધી તો પણ હેરાન, નિયાઝ મૂકી દીધી તો પણ હેરાન. સાહેબો, ઈ સમયની અંદર એક દીકરી હતી જેનું નામ હતું જહાં આરા બેગમ અને આપણા ગુજરાતની જેટલી બંદરગાહ છે, જેટલા દરિયાઈ માર્ગ હતા એ બધાની ઇન્કમ જહાં આરા બેગમ ને પહોંચતી હતી અને જહાં આરા બેગમ આખો વર્ષ પૈસા ભેગા કરી અને ગરીબ નવાઝના દરબારની અંદર જવા વાળા દરેક મહેમાન ઉપર પૈસો ખર્ચ કરતી હતી. તો ઈ મોટા મોટા માણસો ગરીબ નવાઝને માને છે અને આજે પણ ગરીબ નવાઝનો સિક્કો ચાલે છે. અથવા કોઈ એમ કહી શકે કે ચલો ભાઈ ઈ બધા તો મુસલમાન હતા, પણ અમે જોઈએ છીએ કે બ્રિટિશ સામ્રાજ્યની અંદર જે વાઇસરાય છે ઈ વાઇસરાય અજમેર શરીફ જાય છે અને એને કહેવામાં આવ્યું કે અહીંયા સુલતાનુલ હિન્દ ખ્વાજા ગરીબ નવાઝનો રોઝો છે. ગરીબ નવાઝના બારગાહમાં સલામી પેશ કરી છે અને થોડાક વર્ષો બાદ ઈ બ્રિટન ગયો, ઇંગ્લેન્ડ ગયો. રિપોર્ટરોએ એનાથી ઇન્ટરવ્યુ લીધું અને કીધું ભારતની અંદર આપણે આટલા વર્ષો સુધી આપણી કંપનીએ રાજ કર્યું, એનો એક્સપિરિયન્સ અને અનુભવ શું છે? ઈ બ્રિટિશ સામ્રાજ્યનો વાઇસરાય કહે છે ખુરશી અમારી પાસે હતી પણ આખા ભારતની અંદર અજમેરની એક તુર્બત રાજ કરે છે જેને મોઈનુદ્દીન ચિશ્તી સંજરી અજમેરી કહેવાય. તો સાહેબો, એમનો એટલો ચર્ચો કેમ છે? એમણે તો ખુદની દરગાહ પણ નથી બનાવી. તો સવાલ ઉભો થયો, સરકારે કર્યું શું? સાંભળો, આજે માણસ થોડોક બેદાર થયો તો ક્યાંક વૃદ્ધાશ્રમ બનાવે છે, ક્યાંક પાગલખાનો બનાવે છે, ક્યાંક યતીમખાનો બનાવી અને યતીમોનો આશરો બને છે. પણ સાહેબો, જે જમાનાની અંદર સગા ઘરવાળા યતીમોને સાચવવા તૈયાર નહોતા ને, ત્યારે અમારા સૂફી સંતો વલીઓના આસ્થાના હતા જે પારકાઓને સીનાથી લગાડી અને પોતાના બનાવતા હતા. ઈ સમયમાં એવી રીતના મદદરૂપી કામ કરતા હતા કે ના કદી નાત જોઈ છે ના કદી જાત. ઇન્સાનિયતને એટલી પ્રથમ બલંદી આપી છે કે એમણે ઇન્સાનિયતને એટલી ઊંચી કરી દીધી કે આજે અમે જોઈએ કે કોઈ પણ નાત જાતના વાળા વિવાદ વગર દુનિયાનો હર આદમી વલીઓથી મોહબ્બત કરે છે.
એટલે કે વલીઓએ ઇન્સાનોથી પ્રેમ કર્યું છે, મોહબ્બતનો પેગામ અતા કર્યો છે। ગરીબ નવાઝે તો પોતાની દરગાહ નથી બનાવી, પણ ગરીબ નવાઝે કુતબુદ્દીન બખ્તિયાર કાકી બનાવી અને જમાનાને દીધો છે। કુતબુદ્દીન બખ્તિયાર કાકી ઓશીએ બાબા ફરીદ બનાવી અને જમાનાને દીધો છે, અને બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજશકરે સરકાર નિઝામુદ્દીન ઓલિયા મહેબૂબે ઇલાહી બનાવીને જમાનાને દીધા છે, તો ક્યાંક અલાઉદ્દીન અલી અહેમદ સાબિર કલિયરી બનાવીને દીધા છે। તો એક મુર્શિદ હોય છે જે આદમીની જિંદગી બહેતર બનાવી દે છે, અને અમે સરકાર સૂફી અબ્દુલ હમીદ બાવાની તબિયતની અંદર જોઈએ છીએ કે જ્યાં આપ મઝહબે ઇસ્લામ માટે, ઉમ્મતે મુસ્લિમા માટે પોતાની આખી જિંદગી વક્ફ કરી અને પોતાના આબાઓ અજદાદની રિવાયતને દોહરાવી અને ઉમ્મતે મુસ્લિમાને, મુરીદીનને બહેતર માર્ગ આપે છે, પણ એની સાથે સાથે પોતાના મુરીદને જરૂરતમંદ રહેવા દેવા માંગવું નથી। એટલે જ્યાં દીનની તાલીમ, ઇસ્લામની તાલીમ તો પીરો મુર્શિદ આપે જ છે અને ઈ અપાવે જ છે, સાથે સાથે મુરીદને ડોક્ટર બની જવું જોઈએ, પ્રોફેસર બની જવું જોઈએ, બેસ્ટ આદમી બની જવો જોઈએ, જેનાથી સમાજની અંદર, જેનાથી દુનિયાની અંદર ઇન્સાન અને ઇન્સાનિયતને ભલો પહોંચે, એવી વિચારધારા રાખવા વાળી, ખાલી વિચારધારા નહીં, અમલી તौर ઉપર ઉમ્મતે મુસ્લિમાને એવો માર્ગ દેખાડવા વાળી હસ્તી સરકાર સૈયદ સૂફી અબ્દુલ હમીદ કાદરી દામત બરકાતુલ આલિયા આપણા વચમાં વિરાજમાન છે। આપણે દુઆ કરીએ કે અલ્લાહ તાલા પીરો મુર્શિદના ઇલ્મમાં, ઉમરમાં, તકવામાં, પરહેઝગારીમાં ખૂબ બરકતો અતા કરે, અને આમનો નામ ખાલી હિંમતનગર, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અને આ વિસ્તાર અને વટવા અને અમદાવાદમાં નથી, અમે જોઈએ છીએ કે જ્યાં નામ છે ત્યાં મુરીદોને બહેતર માર્ગ આપ્યો છે, અને એમનાથી કેટલી પેઢીઓ પડી અને સક્સેસ થઈ છે, દુનિયા અને દીનની અંદર કામયાબ થઈ છે। અને સાથે સરકાર સૈયદ જમાલુદ્દીન બાવા કારંઠવી દામત બરકાતુલ આલિયા વિરાજમાન છે, જેમને દુનિયા મિની શેરે ગુજરાત કહે છે। આમની તકરીરોથી અમે જોઈએ છીએ કે દુનિયાએ સુન્નિયતની અંદર ઉજાલો છે। અમે જોઈએ છીએ કે મા બાપનો નાફરમાન છોકરો જ્યારે સરકાર સૈયદ સાહેબની તકરીરો સાંભળે છે તો ફરમાબરદાર થઈ જાય છે, અને એકદમ પોઈન્ટ ઉપર વાત, અને સારું લાગશે કે ખરાબ ઈ મૂકી અને સત્ય વાત કહેવા વાળી હસ્તી આપણા વચમાં વિરાજમાન છે। આ બધાય ઉલમા અને સાદાત, અને જો આ બધાયનો તારુફ કરતો જાઉં તો સમય ખૂબ વયો જશે, પણ સાહેબો હું આ કાર્યક્રમને બિલકુલ ઇખ્તિતામ ઉપર લઈ આવું, અને આ કાર્યક્રમની અંદર ખાસ કરીને આ બધાય સાદાત અને ઉલમાના દસ્તે મુબારકથી એક નવી શરૂઆત અમારા અબ્દુલ રઝાકભાઈ મંસૂરી અને એમના પરિવારે વિચારી છે। ઈ શરૂઆત ઈ છે કે આપણે દીન દુનિયાની શિક્ષા હાસિલ કરેલ અને કરવા વાળા વ્યક્તિઓની હોસલા અફઝાઈ કરીએ, તાકે માણસ તાલીમ ના કરીબ આવે, ઇલ્મ ના કરીબ આવે। અને આ વસ્તુને યાદ રાખજો, અગર તમારો દીકરો 10 વર્ષનો છે અને એને તમે મજદૂરી કરવા મોકલશો તો ઈ સાંજે 100 રૂપિયા તો કમાવીને લાવશે, પણ દુનિયાની અંદર, સમાજની અંદર એની વેલ્યુ એક મજદૂરથી વધીને નહીં રહે। પણ જે મા બાપ પોતાના દીકરાને ભણાવે છે, પઢાવે છે, આવનારા સમયની અંદર એની જ ઓલાદ દુનિયા ઉપર રાજ કરવાની છે। અને આ તો આજે આપણને સમજ આવ્યું, પણ ગારે હીરાની અંદર તાજદારે અરબો અજમ જનાબે પાક હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ વિરાજમાન છે, અને કુરાનનો પહેલો સેન્ટેન્સ, પહેલી આયત, પહેલો શબ્દ, પહેલો વર્ડ આપ ઉપર ઉતરે છે। શું ઉતરે છે? ઇકરા, પઢો, તાલીમ હાસિલ કરો, શિક્ષણ હાસિલ કરો। ઇસ્લામની શરૂઆત શિક્ષણથી છે। મોટા મોટા બુઝુર્ગોના જે આસ્થાના છે એમણે અવ્વલ જમાનામાં તાલીમ લીધી અને આગળની જિંદગીમાં તાલીમ દીધી છે। અમારા જનાબ અબ્દુલ રઝાકભાઈ મંસૂરીની આ ખૂબ સારી એક પહેલ છે કે દીનો સમાજના વ્યક્તિઓને સન્માનિત કરીએ, એટલે કે એમનો હોસલો તાલીમ વિશે વધે। સૌથી પહેલે હું આ કાર્યક્રમની અંદર જે વ્યક્તિને, જે બાળકને સન્માન માટે બોલાવી રહ્યો છું, ઈ બાળક છે જેમણે તમારા અને મારા વચમાં હમણાં કુરાને પાકની તિલાવત સંભળાવી છે।
અને તિલાવત પણ કેટલી શાનદાર સંભળાવી. અને જનાબ હાફિઝ સાહેબ કહેતા હતા કે સ્કૂલની તાલીમને ડિસ્ટર્બ કર્યા વગર કુરાન યાદ કર્યું છે, હાફિઝ થયો છે એ બાળક. તો સાહેબો, મોટા મોટા બુઝુર્ગો ઓલિયાની સીરતમાં જોઈએ છીએ કે જ્યારે એમની કુરાન પાકની હિફ્ઝ મુકમ્મલ થતી હતી તો એમને મોટા વલીઓ સન્માન આપતા હતા. ઈ જ પરંપરાને આગળ વધારતા એલાન કરું છું, અહેમદ રઝાભાઈ જે કુરાન મજીદની તિલાવત કરી ચૂક્યા છે, હાફિઝ અહેમદ રઝા આવશે અને મંસૂરી પરિવારના તરફથી એમને સન્માનિત કરવામાં આવશે. જે હાફિઝે કુરાન છે અને માશાઅલ્લાહ એમના વાલિદ પણ મોજૂદ છે, એમને પણ સરકારના દસ્તે મુબારકથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે. એમના વાલિદ પણ તશરીફ લઈ આવ્યા. ખલીફા યાસર બિલાલ સાહેબ, જેમની અઝાન તમે સાંભળી મગરીબની અંદર, અને આ વિદ્યાર્થી ખૂબ કામયાબ છે અને ખૂબ મહેનત કરી રહ્યા છે. આપણે દુઆ કરીએ મોલા તાલા એમના માટે દીન દુનિયાની તાલીમ આસાન ફરમાવે અને એમને પણ સરકારના દસ્તે મુબારકથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે. माशाअल्लाह जामिया फैजान अहमदीना एहतमामથી એક ખૂબ વિશાળ મોટો કાર્યક્રમ થયો તો, જેની અંદર ખલીફા યાસર બિલાલે અઝાનના કોમ્પિટિશનની અંદર પ્રથમ નંબર હાસિલ કર્યો છે. માશાઅલ્લાહ ડોક્ટર માશાઅલ્લાહ. અને આ વિદ્યાર્થી ખુશનસીબ છે જેમને સરકારના તરફથી 51,000 રૂપિયા ઇનામ પણ આપવામાં આવ્યું હતું. અલ્લાહ તાલા એમની ખિદમતને, સેવાને પોતાની બારગાહમાં કબૂલ ફરમાવે અને દીનો સમાજ માટે, ઇન્સાનિયત માટે જે સેવા કરી રહ્યા છે અમારા ડોક્ટર મીનાબેન, મોલા કરીમ એમની ખિદમતને પોતાની બારગાહમાં કબૂલ કરે અને એમના હાથેથી મોલા કરીમ શિફા અતા ફરમાવે. જે જિલ્લાના શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે અને પોતાની મહેનતથી આવનારા બચ્ચાઓનું ભવિષ્ય નક્કી કરી અને સમાજને બદલવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે, એવા ડોક્ટર ગુલાબભાઈ મંસૂરીને સરકારના દસ્તે મુબારકથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે. ભીખાભાઈ એસ મંસૂરી સાબલી ગામના રહેવાસી છે, શિક્ષક છે, એમને સન્માનિત કરવામાં આવે છે. મંસૂરી પરિવારના આંગણે સરકાર સૈયદ અબ્દુલ હમીદ બાવા કાદરી દામત બરકાતુલ આલિયાના દસ્તે કરમથી એક શિક્ષક જે હોય છે, એક ઉસ્તાદ જે હોય છે, એ આવનારા સમયનું ભવિષ્ય નક્કી કરે છે અને જે સમાજ માટે પોતાના વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષા આપતા હોય, તાલીમ આપતા હોય, એમના બાળકો આગળ ચાલી અને દુનિયાની અંદર નોકરી કરવાના છે, કામ કરવાના છે, તો ખૂબ મોટી જિમ્મેદારી છે. શિક્ષણની સરકાર જમાલુદ્દીન બાવા અને સરકાર સુફી અબ્દુલ હમીદ બાવાના હાથેથી અમારા ભીખાભાઈ એસ મંસૂરી સાબલીવાળાઓને સન્માનિત કરવામાં આવે છે. રિટાયર ઓડિટર છે અને સામાજિક કાર્યકર છે. માશાઅલ્લાહ, ખૂબ કામ સમાજ માટે કરી રહ્યા છે. માશાઅલ્લાહ, માશાઅલ્લાહ, જઝાકલ્લાહ. માશાઅલ્લાહ. મોહમ્મદ બિલાલ અબ્દુલ રઝાક મંસૂરી હિંમતનગર, જે MBBS છે અને સમાજની અંદર, દીનની અંદર મુસ્લિમ સમાજનું નામ ગૌરવ સાથે, જેમના નામ સાથે જોડાય છે, એવા મોહમ્મદ બિલાલ અબ્દુલ રઝાક મંસૂરી, જેમને સરકારના હાથે સન્માનિત કરવામાં આવે છે. આગળ નામ લઈએ ડોક્ટર અનીસ હમીદભાઈ મંસૂરી, MBBS હિંમતનગર. ડોક્ટર અલીના આસિફ ઇકબાલ મંસૂરી, ડોક્ટર અલીના આસિફ ઇકબાલ મંસૂરી
આ પણ MBBS ડોક્ટર છે અને મંસૂરી સમાજનું મુસ્લિમ સમાજનું નામ ગૌરવ સાથે રોશન કર્યું છે. મંસૂરી પરિવારના આંગણે સરકાર અને ઓલમા સાદાતની મોજૂદગીમાં એમને પણ સન્માનિત કરવામાં આવે છે. ગનીભાઈ મંસૂરી મુસ્લિમ સમાજમાં ગુજરાત ટુડે ન્યૂઝપેપર ચલાવી અને સમાજની હર ઇન્સાનની પીડાઓને દૂર કરવાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે અને એક સાચી રિપોર્ટિંગ કરી રહ્યા છે અને મુસ્લિમ સમાજનું મંસૂરી પરિવારનું નામ રોશન કરી રહ્યા છે. સરકારના દસ્તે મુબારકથી ગનીભાઈ મંસૂરી ગુજરાત ટુડે ન્યૂઝ તરફથી એમને સન્માનિત કરવામાં આવે છે. અને સાથે સાથે રફીકભાઈ ગુજરાત ટુડેના પત્રકાર છે, એમને વિનંતી કરું છું કે સ્ટેજ ઉપર તશરીફ લઈ આવે. એમના કાર્ય અને એમના કામથી સમાજને ઇન્સાનોને ખૂબ લાભ થાય છે. સરકારના દસ્તે મુબારકથી એમને પણ મંસૂરી પરિવારના આંગણે સન્માનિત કરવામાં આવે છે. યુસુફ આઈ પરમાર, એક્સ મેયર ગાંધીનગર, અત્યારે ખૂબ બીમાર છે. આપણે મજલિસની અંદર દુઆ કરીએ કે મોલા તાલા હુઝુર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની નાલેને પાકના સદકામાં, સહાબાએ કરામ અહેલે બેત પંજતન પાકના સદકામાં એમને શિફા અતા કરે. એમના સન, એમના દીકરા મોજૂદ છે. વિનંતી કરું છું કે સ્ટેજ ઉપર તશરીફ લઈ આવે. મુસ્લિમ સમાજનું નામ ગૌરવ સાથે ઊંચું કરનાર જનાબ યુસુફ પરમાર સાહેબના દીકરાને સરકાર સૈયદ સુફી અબ્દુલ હમીદ બાવા, સરકાર જમાલુદ્દીન બાવાના દસ્તે હકથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે. ડોક્ટર બિલાલ શેઠ સિદ્ધપુર, ડોક્ટર બિલાલ શેઠ સિદ્ધપુર વાળા જે સામાજિક કાર્યકર્તા છે, ઇન્સાન અને ઇન્સાનિયતની ભલાઈ માટે રાત દિવસ એક કરી રહ્યા છે. અગર ઉપસ્થિત છે તો સ્ટેજ ઉપર તશરીફ લઈ આવે. ડોક્ટર જાહિદ હુસૈન ચૌહાણ, ડોક્ટર જાહિદ હુસૈન ચૌહાણ જે કોલેજ ચલાવી રહ્યા છે અને મંસૂરી પરિવારના આંગણે સરકારના દસ્તે મુબારકથી એમને સન્માનિત કરવામાં આવે છે. ડોક્ટર મુસ્તફા મંસૂરી, ડોક્ટર મુસ્તફા મંસૂરી હિંમતનગરના છે. એમનાથી દીનો સમાજને, મિલ્લતને ખૂબ ફાયદો થઈ રહ્યો છે. સરકાર સુફી અબ્દુલ હમીદ બાવા અને સરકાર જમાલુદ્દીન બાવાના દસ્તે હકથી એમને સન્માનિત કરવામાં આવે છે. આમીન. ડોક્ટર હિદાયતુલ્લાહ સૈયદ, ડોક્ટર સૈયદ હિદાયતુલ્લાહ અહેમદાબાદ અગર મોજૂદ છે તો સ્ટેજ ઉપર તશરીફ લઈ આવો. મંસૂરી પરિવારના આંગણે દીનો સમાજની ખિદમત કરવા વાળી આ મુકદ્દસ મજલિસની અંદર સરકાર સૈયદ સુફી અબ્દુલ હમીદ બાવા કાદરી દામત બરકાતુમુલ આલિયા અને સરકાર સૈયદ જમાલુદ્દીન બાવાના દસ્તે મુબારકથી ડોક્ટર સૈયદ હિદાયતુલ્લાહ સાહેબને સન્માનિત કરવામાં આવે છે. દુઆ કરીએ છીએ કે મોલા કરીમ એમના હાથેથી ઉમ્મતે મુસ્લિમાને ઇન્સાનિયતને મોલા તાલા પોતાના બંદાઓને શિફા અતા કરે અને એમનું જે પેશન છે, એમનું જે કામ છે, મોલા તાલા પોતાની બારગાહમાં કબૂલ ફરમાવે. તસ્લીમા બાનો રફીકભાઈ મંસૂરી પ્રિન્સિપલ છે નર્સિંગ કોલેજના અને સમાજનું, મુસ્લિમ સમાજનું ગૌરવ સાથે નામ ઊંચું કર્યું છે. સરફરાઝભાઈ રફીકભાઈ મંસૂરી અગર ઉપસ્થિત હોય તો અપીલ કરું છું કે સ્ટેજ ઉપર તશરીફ લઈ આવે. અરમાનભાઈ ઇદ્રીસભાઈ મંસૂરી, અરમાનભાઈ ઇદ્રીસભાઈ મંસૂરી અગર ઉપસ્થિત હોય તો વિનંતી કરું છું કે સ્ટેજ ઉપર તશરીફ લઈ આવે. ડોક્ટર સુભાન, માશાઅલ્લાહ, ડોક્ટર અરમાનભાઈ ઇદ્રીસભાઈ મંસૂરી ડોક્ટર છે. સરકાર સૈયદ સુફી જમાલુદ્દીન બાવાના દસ્તે હકથી મંસૂરી પરિવારના આંગણે સન્માનિત કરવામાં આવે છે. ડોક્ટર સુભાન ઇદ્રીસ મંસૂરી, ડોક્ટર સુભાન ઇદ્રીસ મંસૂરી અગર ઉપસ્થિત હોય, માશાઅલ્લાહ.
સરકાર સૈયદ સૂફી અબ્દુલ હમીદ બાવા કાદરી અને સરકાર સૈયદ જમાલુદ્દીન બાવાના મોજૂદગીમાં મંસૂરી પરિવારના આંગણે એમને સન્માનિત કરવામાં આવે છે. મોલા તાલા એમની ખિદમતને કબૂલ કરે અને એમના ઇલ્મથી, એમના તજુર્બાથી, એમની મેડિકલની શિક્ષાથી મોલા તાલા ઇન્સાનિયતને શિફા અતા કરે. માશાઅલ્લાહ, સરકાર સૈયદ જમાલુદ્દીન બાવાના દસ્તે હકથી ડોક્ટર સુભાન સાહેબને સન્માનિત કરવામાં આવે છે. અલ્લાહ તાલા એમની સેવાને, ખિદમતને પોતાની બારગાહમાં કબૂલ ફરમાવે. આ શાનદાર કાર્યક્રમ આપે માયણો જે મંસૂરી પરિવારના આંગણે મરહુમા જમીલાબેન મંસૂરી ના ઈસાલે સવાબ માટે હતું. મુકદ્દસ કાર્યક્રમ એટલે જ રાખવામાં આવ્યું કે સમાજના દિનના ખાસ માણસોને એમને સન્માનિત કરવામાં આવે અને બીજા માણસો જોવે તો પોતાના છોકરાને નશેડી ગંજેડી બનાવવાથી બચે અને દીન સમાજનો બહેતર આદમી બનાવે. આ એટલે મકસદ હતું. અને હુઝુર તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે કે તમારા મરહુમો પણ તમારા ઉપર અધિકાર રાખે છે, હક રાખે છે. જ્યારે એ ઇંતકાલ કરી જાય તો કિસ્સો ખત્મ નથી થતો. મારા આકા અલૈહિ સલામે એક્ઝામ્પલ આપી કે જેવી રીતના દરિયાની અંદર ડૂબવા વાળો માણસ તિનકા અને આસરા માટે તડપતો હોય, એવી રીતના તમારા મરહુમીન પણ તમારી દુઆ, તિલાવત, નેકી, બંદગી માટે તડપતા હોય છે. બહેતર ઓલાદી છે જે પોતાના આગળ જવા વાળાઓ માટે દુઆએ ખૈર કરતા રહીએ, સમાજ માટે નેક કાર્ય કરતા રહીએ. અને ખાસ કરીને મુસ્લિમ સમાજથી અપીલ કરીશ કે જ્યારે પણ તમારા આંગણે આવો પ્રસંગ આવે તો કોઈ જરૂરી નથી કે તમે બિરયાની ખવડાવીને જ ઈસાલ કરી શકો. આવી રીતના પણ ઈસાલે સવાબ થઈ શકે છે કે કોઈ અગર યતીમ દીકરો હોય એના શિક્ષણની અંદર તમે બંધ મુઠ્ઠી હાથ વધાવી દો. અગર તમને દુનિયા ઓળખે ના ઓળખે, અલ્લાહ અને એના રસૂલ ઓળખે છે. અને ઈ દીકરો અગર શિક્ષણ હાસિલ કરી ચૂક્યો અને એનાથી જેટલા પણ ઇન્સાનોને ફાયદો થયો છે, અલ્લાહ રબ્બુલ આલમીન તમને એનો સવાબ જરૂર અતા કરશે. જાણો છો તમે, નબીઓના તાજદાર રહેમતુલ્લિલ આલમીન આકા અલૈહિ સલામની બારગાહમાં એક સહાબીએ અર્ઝ કરી, યા રસૂલલ્લાહ, મારા અમ્મી ઇંતકાલ કરી ગયા છે, દુનિયાથી ચાલ્યા ગયા છે, યાદ ખૂબ સતાવે છે આકાજી, હું કયો એવો કામ કરું જેનાથી મારા અમ્મીને રાહત પહોંચે. રહેમતુલ્લિલ આલમીન આકાના ચહેરા ઉપર તબસ્સુમ આવ્યું અને બરેલીથી મારા ઇમામ કહે છે, પતલી પતલી ગુલે કુદસ કી પત્તિયા, ઇન લબો કી નઝાકત पे लाखों सलाम. ई चेहरा ऊपर જ્યારે મુસ્કુરાહટ આવી ને, આકા મૌલા અલૈહિસ્સલામે ફરમાવ્યું કે જ્યાં પાણી ન હોય ત્યાં તમે કૂવો ખોદાવી લ્યો. જ્યાર સુધી ઇન્સાનો પાણી પીતા રહેશે, તમારી મરહુમા માને કબ્રની અંદર ફાયદો પહોંચતો રહેશે. આ કોન્સેપ્ટ આપણે રાખવા વાળા છીએ. દુનિયાની અંદર આવ્યા છીએ પણ ઇંતકાલ બાદ પણ કિસ્સો ખત્મ નથી થતો. અમારો તો ઈમાન અને યકીન છે કે કબ્રના સવાલોના જવાબ પણ આપણે જ દેવાના છે, મહેશરમાં પણ ઊભું થવાનું છે અને કરેલા દરેક કાર્યનો જવાબ દેવાનો છે. અલ્લાહ તાલાની બારગાહમાં ખાસ કરીને દુઆ કરીએ કે મોલા તાલા આ મહેફિલને પોતાની બારગાહમાં કબૂલ ફરમાવે અને આ મહેફિલની અંદર જે કામકાજ થયું છે મોલા તારા બંદાઓની ભલાઈ માટે થયું છે. પરવરદિગારે આલમ દરેક કામને પોતાની બારગાહમાં કબૂલ ફરમાવી લે. અમારા સરકાર સૂફી અબ્દુલ હમીદ બાવા, સરકાર જમાલુદ્દીન બાવા અને જેટલા સાદાત અને ઓલામાં मौजूद है, मौला करीम बधाएना इल्म बरकतों अता करे. परवरदिगार आलम काम करने की तौफीक अता फरमाए. परवरदिगार आलम हम तमाम को शरीयत मुत्तहरा की पाबंदी का ज़ौक़ व शौक़ अता फरमाए. सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल की तौफीक अता फरमाए. गुनाहों से والحق ذو العصف والريحان